Very good morning to all the students who are present here. Welcome to the live session on personal savings and investment management. In the last session, we have discussed about the difference between savings and investment. Today, we will discuss about the basic difference between investment and speculations. What is investment? In what way investment is different from speculations? Listen carefully, we can make a point also. Investment refers to the purchase of an asset with the hope that getting returns in future. However, the term speculations denotes an act of conducting a risky financial transaction in the hope of substantial profit. Hope this is point clear. Investment is made with an intention to get the return, but speculation is made in the hope of getting the substantial profit. This is the first difference. And the second difference, as far as investment and speculation is concerned, in investment, the decisions are taken on the basis of fundamental analysis or performance of the company. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. On the other hand, in speculation, decisions are based on technical charts, market psychology, and hearsay. ನಾವು ಯಾರೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿ ನೋಡೋ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು, ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ in investment, the decisions are taken purely based on the fundamental analysis, purely based on the performance of the company, and in case of the speculation, it is based on the market psychology or hearsay. This is the second difference. First difference clear aitala? First difference helidano, investments refers to purchase of an asset with the hope of getting the returns. ಆದರೆ speculations ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ರಿಸ್ಕಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತರ. ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ದಿ ರೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಎಂತ ಬೇಸ್ ಗೀಸ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬ್ ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ. And the third difference between the investment and the speculation is investments are held for at least 1 year, hence it has a longer time horizon than the speculation, where speculators hold assets for a short term only. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವರ್ಷ ಇಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 6 months. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಮ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ investment and speculation, the investors expect a profit from the change in the value of the asset as opposite to speculators. The investors expect the profit from the change in the value of the assets as opposite to speculators. Speculator ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Speculators who expect the profit from the change in the price due to demand and supply forces. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾವೀಗ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದು ಸತ್ಯನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಹೇಗೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಇನ್ನು ಆರನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸು
An investor uses his own funds for investment purpose. ಇನ್ವೆಸ್ಟರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಫಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ uses the borrowed capital for speculations. The speculator ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they borrow the capital from the bank, borrow ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Okay, hope this is clear. The investor generally invests the money from his own funds. However, speculator uses the borrowed capital of speculations. ಅವನಿಗೇನು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 50,000 ಹಾಕಿ ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಜನರಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಇವತ್ತು 50,000 ನೀವು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ವಿತ್ ದ ಹೋಪ್ ಆಫ್, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದು, ವಿತ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟುಮಾರೋ ಮೈ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಲ್ಲ 50,000 ನಾನು ನಾಳೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 50,000 ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎಸ್. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು 8th ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. In speculation, my dear students, the stability of income is absent. Stability of income is absent. It is uncertain and it is erratic. However, in case of investment, ಈ ರೀತಿಯ ಇರಾಟಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾಟಿಕ್. This is not in the case of investment. Investment ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Is it clear? And the last difference is the psychological attitude. The psychological attitude of the investor is conservative and cautious. Investment ಅಲ್ಲಿ the psychological attitude of the investors is conservative and cautious in case of investment. However, in case of speculation, the speculators are daring and careless. ಅವರು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 9 ಡಿಫರೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. Now, previous session we have discussed the difference between the savings and investment. I think we have discussed only 3 to 4 differences, correct? Yeah. Again, today also I'll throw a light on that. First difference as far as meaning. There is a difference between savings and investment as far as meaning. So saving refers to represent the part of the person's income which is not used for the consumption. However, in case of investment, investment refers to the process of investing the funds in capital assets with a view to generate returns. Investment always refers to the process of investing the funds in capital assets with a view to generate returns. The ultimate aim of the investment is generating the returns, and savings is just postponing the consumption, not used for consumption. Yeah, and the purpose of savings is the savings are made to fulfill the short term or urgent requirements. Why we are going for the savings ಕೇಳಿದ್ರೆ purpose ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the purpose of savings is to savings are made to fulfill the short term requirements ಅಥವಾ urgent requirements. However, investment ಯಾವ purpose ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? Investment is made to provide returns and help in capital formation. ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಣದಿಂದ ಹಣ ಮಾಡೋದಾಗ್ತಲ್ಲ ನಾವು, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ returns is concerned, savings ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನು, you can say no return
or very less return. Savings alli you can say no return or very less return. Investment alli comparatively return is very high. And the last difference between in savings and investment, liquidity. As far as liquidity, you know the meaning of liquidity. Liquidity means it's an ability to convert an asset or property into cash immediately without the loss of time value, without the loss of money value. Okay, so as far as liquidity is concerned, savings alli liquidity is very high. So agidre savings is highly liquid. Investment alli liquidity is very less, hagage less liquid. Is it clear? Yeah. ನಾವು ಈಗ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರೆಯುವುದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಈಗ ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಸಹ ಬರಿಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು, ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಮೂರನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಸಹ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಈಗ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? Speculation is an act of conducting a risky financial transaction in the hope of substantial profit. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ನಾನಾಗ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತೇವೆ? ನಾವು ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಿ ಸಿ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತೇವೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಿಯರ್ಸೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸನ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಟರ್ಮ್. ನಾನು ಆಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಲಾಂಗರ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಸನ್ನು ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇನ್ನು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕು, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಸ್ಕ್, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಂಟೆಂಟ್, INT, ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ದ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ
ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಹೈ ಇರ್ತದೆ, 3 times 4 times ಡಬಲ್ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಫಂಡ್ಸ್, an investor uses his own funds, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಯೂಸಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಇರಾಟಿಕ್. ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ಇರಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the last difference between the investment and speculation is concerned, behavior of participants, behavior of the investors. Participants and the behavior of the investors. In case of investment, behavior of the participants or the investors is conservative and cautious. Aదే ನಿಮ್ಮ behavior of the investors or the participants in case of speculation is daring and careless. Daring and careless. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ? ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಸ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಲ್ತ್. ನೀವು ಖಾಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಫಂಡ್ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? There must be the mobilization of the savings. Andre to put the savings into productive uses. ನೀವೇನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. There are a number of ways of channelizing the savings. One of them is an investment. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸ್ಕು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್. You know the principle of commerce principle ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತು. ಹೈಯರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಹೈಯರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಈಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಈಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಈಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಲು ಒಳ್ಳೆದಂತ ಹಾಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಈಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಕಾನಮಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬೇಕು. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚಿದೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ವಿತ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಹಾರಿಸನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ will lead to unemployment, and if it is reversed then inflation may occur. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಕಾಯಿನಿನ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲ್ಲ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ರಿಟರ್ನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಆಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಂಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು 1 ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದೆ, 1 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಫುಲ್ ಇರುವ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ನಾಳಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಎರಡು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. Okay, yeah, thank you very much, and we'll continue the next class. Till then, have a nice time. Thank you.